برطانوی امیگریشن میں ہونے والی تبدیلیوں اور پاکستان سے برطانیہ آنے کے خواہشمند افراد کے لیے کیا مواقع موجود ہیں، اس حوالے سے دنیا نیوز نے دنیا فورم کا انعقاد کیا، جس میں معروف ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم، رومانہ کوثر اور صفدر اقبال نے شرکت کی۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشنز اسد جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے ماہرین قانون کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نیوز لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج دنیا نیوز لیگل فورم میں ہم بات کریں گے جو قانونی مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت پینل موجود ہے، میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا ہوں۔ بیرسٹر راشد اسلم صاحب نامور وکیل ہیں، ہمارے دنیا نیوز پہ اکثر آپ لوگوں کو قانونی مشاورت فراہم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رومانہ کوثر، یہ سالیسٹر ہیں، یہ بھی آج ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں۔ جناب صفدر اقبال صاحب بھی اکثر دنیا نیوز کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں بیرسٹر راشد اسلم صاحب سے۔ بیرسٹر صاحب، جو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کورونا کے دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس نے برطانوی حکومت کو اہمیت کا احساس دلایا ہے امیگرینٹس کی، اور خاص طور پر اگر میں دیکھوں تو جب بورس جانسن ہاسپٹل سے باہر آئے تو میرے خیال وہ شاید کنونس نظر آ رہے تھے کہ اس ملک کو امیگرینٹس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جن دو نرسوں نے ان کے ساتھ ان کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا تو وہ امیگرینٹس تھے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں کہ جو یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ایسے امیگرینٹس کی ہے جو انلیگل ہیں یہاں پر، جو سسٹم کا حصہ نہیں بن سکے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگلے 4-5 سال بعد ایک ایمنسٹی اسکیم آتی تھی تو لوگ ریگولرائز ہو جاتے تھے۔ تو ان کے حوالے سے آپ ان کے مسائل کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو پچھلے 3 مہینے گزرے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ریسنٹلی ابھی ایک سروے ہوا جس میں لوگوں نے 66% لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ امیگرینٹس کی ضرورت ہے، بلکہ 6% لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ امیگرینٹ جو ہیں اگر نہ ہو تو پھر بھی چلے گا، لیکن 66% پہلی دفعہ ہوا ہے بہت عرصے کے بعد کہ اتنے لوگوں نے یہ فیل کیا کہ یہاں پہ امیگرینٹس کی ضرورت ہے۔ اب دوسرا جو آپ نے بات پوچھی اس میں امیگرینٹس کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ بریگزٹ ہو گیا، بریگزٹ کے بعد بہت سارے یورپین لوگ واپس چلے گئے، یہاں پہ اکانومی کو فریش بلڈ کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری پالیسیز اس وقت گورنمنٹ دے رہی ہے۔ اس میں ابھی 29 مئی کو ایک نئی پالیسی اناؤنس کی پرائیویٹ لائف کے حوالے سے، کیونکہ پہلے پرائیویٹ لائف پہ کوئی بھی شخص جو انلیگل شخص یہاں پہ اپلائی کرتا تھا تو بہت سخت تھریش ہولڈ سے اس کو گزرنا پڑتا تھا۔ اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ وہ تھریش ہولڈ کو نرم کیا گیا ہے کہ جہاں پہ بچے موجود ہوں یا باقی بہت ساری چیزیں موجود ہوں تو ہوم آفس نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے، ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے 10 سال کی پالیسی میں لوگوں کو ویزا دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ کوئی جو گائیڈ لائنز تھی ان کو ریوائز کیا گیا، لوگوں کو دوبارہ اس روش پہ لانے کے لیے کہ وہ اپنے امیگریشن اسٹیٹس کو ریگولرائز کریں، یہ ایک اچھی پالیسی ہے۔ اس کے علاوہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے اس وقت، کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگ پسے ہیں اس پوری صورتحال میں وہ انلیگل امیگرینٹس پسے ہیں۔ رومانہ، آپ سے بات کرتے ہیں۔ اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو وزٹ پہ لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے تھے یا ایکسٹینشن کی ضرورت تھی، جو یہ آلریڈی ورک کر رہے تھے کو ریزیڈنٹ پرمٹ سے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، لیٹسٹ انفارمیشن کیا اس میں ہونے گیا؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا، جب یہ لاک ڈاؤن بارڈرز بند ہو گئے تھے، جب یہ سب کچھ انیشل سٹیج پہ تھا، اسی ٹائم بھی ہوم آفس نے ایک انیشل اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو پہلے سے ہی یو کے اندر ہیں، جو وزٹ ویزے پہ آئے ہیں یا شارٹ ٹیمپری ویزز پہ ہیں یا جن کا ویزا ویسے ہی ایکسپائر ہو رہا ہے، ان کو واپس جانے میں مشکل ہو رہی تھی اس وقت بیکاز بارڈرز بند تھے۔ تو اس ٹائم بھی ہوم آفس نے ایک پالیسی اناؤنس کی تھی کہ جو وزٹ ویزز پہ ہے ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، اینڈ وہ ایکسٹینڈ بھی کیے ہوم آفس نے اپ ٹو 31 مئی 2020۔ سو ابھی ریسنٹلی تو ان کے لیے بھی ایک فردر ایکسٹینشن پالیسی ہوئی ہے کہ یہ ایکسٹینشن ان کو ملے گا 31 جولائی تک۔ جنہوں نے پہلے ایکسٹینڈ کیا تھا ویزا اپنا، ان کو آٹومیٹکلی ہوم آفس ای میل کے تھرو confirmation دے رہی ہے کہ now your visa is extended up until the 31st of July, so you don't have to take any further action. لیکن
जो बिटवीन मई एंड जुलाई जिनके वीजाज एक्सपायर हो रहे थे उनको एक्शन लेने की अभी जरूरत होगी. उनको इनिशियल एप्लीकेशन अपनी होम ऑफिस में डाली होगी कि अभी तक वो यूके में है और वो वापस नहीं जा सकते. इसमें जो ऑलरेडी एक तो विजिट है, दूसरे जिनके जो ऑलरेडी डिफरेंट वीजा पे थे जैसे वर्क परमिट पे थे दूसरे पे, तो उनके एक्सटेंशन के लिए क्या? उनके एक्सटेंशन के लिए होम ऑफिस में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जैसे जिसको एक्सटेंड करना है, जो पहले से ही वर्किंग वीजा और स्पाउस वीजा है, उनको ऑप्शंस थे कि वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लें ऑनलाइन. वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे वर स्टिल कंटिन्यूइंग. सिर्फ ये हो रहा था कि बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी इन पर्सन कि आप होम ऑफिस में जाएं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो वो प्रोसीजर थोड़ा होल्ड पे था. लेकिन विद लॉकडाउन ईज की सिचुएशन से जो जिनकी पहले ही एप्लीकेशन सबमिटेड थी ऑनलाइन, उनके बायोमेट्रिक्स अब रीओपन हो रहे. तो ऐसा ऐसा होपफुली जो जिनको पहले अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी उनको भी अब मिलेंगी अपॉइंटमेंट्स. सफदर साहब, टियर 1 के बारे में कुछ नई गाइडलाइंस और कुछ इन्फॉर्मेशन है, बताएंगे क्या है उसमें? हाँ, बहुत शुक्रिया अजहर. सबसे पहले जहाँ तक पॉइंट बेस्ड का ताल्लुक है, तकरीबन सारी कैटेगरीज के अंदर कोविड की वजह से काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस, रिलैक्सेशंस दी गई हैं. जहाँ तक टायर 1 का ताल्लुक है, टायर 1 का एक जो भी एक्सटेंशन, चाहे वो सेटलमेंट के लिए जा रहा हो एप्लीकेंट या फर्दर 2 years एक्सटेंशन हो उसकी ड्यू, तो उसमें जो इमिग्रेंट होता है उसको या एप्लीकेंट होता है उसको 2 एम्प्लॉइज रिक्रूट करने होते हैं. ये रिक्वायरमेंट है उस वीजा कैटेगरी की. तो उन 2 एम्प्लॉइज के हवाले से गवर्नमेंट ने या होम ऑफिस ने ये रिलैक्सेशन दी है कि अगर वो कंसेक्यूटिव 1 year या 12 months के लिए दोनों एम्प्लॉइज उस सेम कंपनी में काम नहीं कर रहे, तो वो जो मल्टीपल उनकी जॉब्स डिफरेंट एम्प्लॉइज की हैं उनको एक्यूमुलेट करके वो रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं. और इसके साथ अगर स्टिल वो इस तरह भी पूरी नहीं कर पा रहे तो उनको फर्दर एक्सटेंशन इस ज़िम्न में होम ऑफिस ने रिलैक्सेशन दिए कि वो एक्सटेंशन लेके इस 12 months की जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद दोबारा अपनी एक्सटेंशन की जो मेन एप्लीकेशन है वो करें, तो उनकी वो रिक्वायरमेंट मीट भी होगी और एक्सटेंशन भी हो जाएगी. माना आपकी तरफ आते हैं ये विजिट के हवाले से ही कि जो नए विजिट वीजा के लिए बहुत सारे लोग आना चाह रहे थे, फैमिली विजिट्स थे, उसके बारे में कोई पॉलिसी कब तक ये नॉर्मलाइज होने का चांसेस है? और दूसरा यही जो विजिट वीजा के लिए क्या एम्बेसीज ने काम शुरू कर दिया या कब तक उनका काम होने का इम्कानात शुरू हुआ, वर्किंग अगेन नॉर्मल होगा? जो वीजा एंट्री क्लियरेंस ऑफिस जो है वो अभी री ओपन नहीं हुए सारे फुली. एंड आई थिंक ये पर कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है कि किस कंट्री में ज्यादा लॉकडाउन ईज हुआ है और कौन से अभी स्टिल क्लोज है. तो ये आई थिंक स्लोली सारे ही इवेंचुअली री ओपन होंगे, लेकिन अभी इसमें कोई फिक्स डेट नहीं दी गई है. एंड जहाँ होम ऑफिस के रूल्स हैं या ऐसा कुछ है वहाँ पे उसमें भी कोई फिक्स डेट्स नहीं उन्होंने अनाउंस किए कि इस दिन तक खोलेंगे. बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बेस्ड सिस्टम शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर से. एक तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ और एक पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग आना चाह रहे हैं, इंक्वायरीज काफ़ी हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि उसकी कैसे तैयारी की जा सकती, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हवाले से. ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 से. उसमें उसकी एक रीजन ये भी थी कि ब्रेक्सिट हुआ था, अब लोगों की जरूरत है यहाँ पे, तो इस वजह से इस पॉलिसी को, इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ा सा ईज किया गया लोगों के लिए कि वो आके यहाँ पे जॉब कर सकें, अपने बिजनेसेस कर सकें. अब उस पूरी सूरत हाल में अगर आपने उस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है तो आपको 70 पॉइंट स्कोर करना पड़ेंगे. अब 70 पॉइंट्स के लिए ये जरूरी है कि जो 10 पॉइंट्स उसमें बेसिकली आपके जॉब ऑफर हो, यहाँ के जो भी यहाँ का रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है उससे जॉब ऑफर हो. आपको होम ऑफिस से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, टीयर 2 वाला, लेकिन उसको अभी ईज करेंगे. उसमें अभी फर्दर गाइडलाइंस उन्होंने नहीं दी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों को बुलाना अगर है तो उसमें जरूरी है कि उन गाइडलाइंस को थोड़ा सा ईज किया जाए. उसमें फिर एक सैलरी का है कि अगर आपकी वेजेस एक मखसूस हद से ज्यादा होंगी तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे. उसके अलावा अगर आपकी जॉब ऑफर एनक्यूएफ लेवल 3 के बराबर होगी तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे. आपके पास अगर पीएचडी
की डिग्री है या आपके पास STEM क्वालिफिकेशंस हैं तो उसके पॉइंट्स हैं. सो इस तरह करके आपको 70 पॉइंट्स